اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آج ہم سورہ فاتحہ کی چوتھی آیت جو ہے اس کا پہلا حصہ ایاک نعبد، کل میں نے اس کا پہلا حصہ بیان کیا تھا، اور نعبد جو ہے اس کا مادہ عبد ہے، اور عبد کی میں نے تفصیل بتائی تھی کہ عبد کہتے کس کو ہیں، اور ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ ذرا دیکھیے کہ ہم عبد کے معیار پہ کتنا پورا اترتے ہیں۔ 100 میں سے 33 نمبروں والا پاس ہوا کرتا تھا کبھی، تو 33 کی بجائے مجھے لگتا ہے کہ میں تو کم از کم 3 پر بھی نہیں اپنے آپ کو سمجھتا۔ آپ شاید 113 پہ سمجھتے ہو، تو وہ آپ کی ذہانت ہے۔ تو آج ہم اس کا دوسرا حصہ کریں گے کہ بندگی یا عبادت اور عبد ہونے کا مطلب کیا ہے، اور آج اس کا ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے کہ انسان اور دیگر تمام جاندار اور بے جان، انسانوں کے علاوہ تمام جاندار اور بے جان جتنے بھی مخلوقات ہیں ان میں کیا فرق ہے۔ تو اس کے لیے 2 لفظ سنیے، اجباری بندگی اور اختیاری بندگی۔ اجباری جبر سے ہے، آگ کی عبادت یہ ہے کہ وہ جو بھی اس میں ہاتھ ڈالے، وہ نیک ہو یا بد ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، اس کے ہاتھ کو وہ جلائے گی۔ چھری آپ جس پہ بھی ماریں گے، وہ خواہ نیک ہے یا بد ہے، وہ اس کو کاٹے گی۔ یہ اس کی بندگی ہے کہ اس کو حکم یہ ہے کہ اس نے یہ کام کرنا ہے۔ اور اب ہم ایک جاندار پہ آ جاتے ہیں۔ سورج جو ہے، آپ یہ دیکھیں، تمام مخلوقات میں سے یہ جو جمادات ہیں، یہ اپنے وقت پہ سیکنڈ، ننوں سیکنڈ کا بھی ان کی گردش میں فرق نہیں آتا۔ جس کی جو گردش جہاں پہ ہے اس نے وہ ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ اپنی بندگی میں جس دن اس کو تکلیف کیا اللہ نے، اس دن سے آج تک وہ اس بندگی پہ لگا ہوا ہے، یعنی وہ اس کی عبادت ہے تو وہ اس کو کر رہا ہے۔ عبادت کا مطلب بار بار کہوں گا کہ اپنی پوری زندگی ہوش سنبھالنے سے لے کے ہوش سنبھالنے تک، ہوش گنوانے تک، جتنا بھی دورانیہ ہے اس کو ویسے گزارنا جیسے ہمارا آقا یا مالک چاہتا ہے، وہ بندگی ہو۔ اپنی مرضی سے نوافل پڑھ لینا، نماز پڑھ لینا اور خیرات دینا، یہ بھی اس کا حصہ ہے عبادت کا، لیکن ذرا غور تو کیجیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم اس پہ لگتا ہے۔ باقی کے جو وقت ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ کھانا پینا، سونا، چلنا پھرنا، یہ سب آپ کی ضروریات ہیں، لیکن اس کو اس کے حکم کے تابع رکھنا۔ اب میں آتا ہوں دیگر جانداروں، ایک بکری کی مثال لے لیں آپ۔ بکری جب کہیں سے گزر رہی ہے تو اس کو جب بھوک لگی ہے تو وہ کھیت میں سے گزرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کھیت کس کا ہے، میرے مالک کا ہے یا کسی، وہ وہاں سے اپنی بھوک مٹاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے ہٹ جاتی ہے۔ اب آتا ہوں انسان۔ انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ یہ تو تھی جو میں نے اب تک کہی بات، یہ تھی اجباری بندگی جس میں جبر ہے، آپ اختیار نہیں ہے۔ بکری مر جائے گی لیکن گوشت نہیں کھائے گی، شیر مر جائے گا لیکن گھاس نہیں کھائے گا، تو اس کے اختیار میں۔ جبکہ انسان جو ہے وہ تمام مخلوقات کی نسبت، خواہ وہ جاندار ہیں یا بے جان، اس کو صاحب اختیار اور ارادہ بنایا۔ تو انسان جب دل برائی کو چاہ رہا ہو اور وہ اس برائی سے رکے اور وہ اس نیکی کو کرے جس کا حکم دیا گیا ہے، جو عبادت کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس لیے پھر اس بندگی کو زیادہ پسندیدہ کہا گیا۔ اللہ کے نزدیک وہ بندگی زیادہ پسندیدہ ہے جس میں آپ اختیار کرتے ہیں اس عمل کو اختیار کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، کیونکہ عبادت کا مطلب میں نے یہی بتایا تھا کہ عبادت سے مراد جو ہے وہ ماننا ہے۔ تو اسی لیے انسان کا حساب اس
जितना इख्तियार दिया है उस इख्तियार की बुनियाद पे उसका हिसाब होना है। मुझे इख्तियार दिया है 500 रुपये पे, आपको इख्तियार दिया 5 लाख रुपये, तो वो 500 मैंने कैसे खर्च किया है मुझसे उसका हिसाब होना है, 5 लाख का नहीं होना, वो तो मुझे दिया ही नहीं है। तो जिसको 5 लाख दिया है उसका हिसाब 5 लाख के एतबार से होगा। तो यहाँ भी एक बात को हमें और अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब हमारे पास रिज़्क की फरावानी हो, ज़्यादा रिज़्क हो, तो फिर याद रखें कि उस ज़्यादा रिज़्क का हिसाब भी ज़्यादा होगा। और जब रिज़्क जो है सूरह बकरा शुरू करेंगे तो वहाँ जब इसका ज़िक्र आएगा तो फिर बताऊंगा कि ज़िक्र से हम क्या मुराद लेते हैं और कुरान ने रिज़्क किसको कहा, या अरबी ज़ुबान में, क्योंकि देखें कुरान अरबी ज़ुबान में आया, लेकिन अरबी का हर लफ्ज़ कुरान में नहीं है। तो हम चूँकि इस सबक को इस्तिलाहात कुरानी के नाम से शुरू किया हुआ है, तो जो जो इस्तिलाहात आएंगी उनकी हम बहुत तफसील करेंगे। अब मैं अगर इसको कल वाला और आज वाला दोनों असबाब को समअप करूं तो उसका मतलब ये बनता है कि ये जो है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये जो है ये इस आयत का दूसरा हिस्सा है, ये हम बाद में करेंगे। तो आज मैं कल वाले और आज वाले सबक को इय्याका नअबुदु कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ये हम ज़ुबान से कहते हैं, हमने गौर ये करना है क्या हम ऐसा करते भी हैं। 24 घंटों में 1440 मिनट होते हैं, उन 1440 मिनट को क्या हम वैसे ही गुजारते हैं? उसमें आपका खाना पीना, सोना, चलना फिरना, तमाम मामूलात ज़िंदगी शामिल हैं, क्या आप वैसे करते हैं? खाना खाने की आपको इजाज़त है, लेकिन ये देखना है कि ये आपका वो जो है जायज़ है, आपके लिए हलाल है इसका खाना कि नहीं है। पीना ये हलाल है कि नहीं है, किसी चीज़ का इस्तेमाल करना वो हलाल है कि नहीं है, ये चीज़ें जो है इसको इबादत कहते हैं कि उसको हलाल है कि नहीं है, ये बात बड़ी अहम है। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पूरे कुरान में जो तकाज़ा है वो अबदियत का कहा गया है, जिसको अल्लाह ने खुद कहा कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो इस सूरह ज़ारियात की आयत का हम जो मतलब लेते हैं वो बड़ा ही महदूद लेते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, तो फिर हम जितनी हो सके वो इबादत करते हैं जिसको हम इबादत समझते हैं। जबकि याद रखिएगा 24 घंटे की ज़िंदगी अल्लाह की राह में उसके मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना ये इबादत है। मेरे एक दोस्त, एक जमात जहाँ वो थे वो फॉरेनर्स भी थे उसमें, तो वो जमात वहाँ ठहरी हुई थी तबलीगी। तो वो कहने लगे कि एक आदमी मेरे पास आया, वो कुछ सुडानी था, तो उसने पूछा कि तुम अल्लाह की राह में कितना वक्त लगाते हो? तो कहता मैंने कहा 24 घंटे। तो उसने अपने दूसरे तबलीगी साथियों को बुला लिया कि ये आदमी जो है ये तो बड़ा अजीम आदमी है कि ये कहता मैं 24 घंटे गुजारने लगाता हूँ, मगर वो कैसे? तो फिर वो कहते हैं, मैंने उसे कहा कि अल्लाह ने कहा कि सुबह मतलब जो हमारे दीन हम तक दीन पहुंचा कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पहुंचा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सुबह किस वक्त उठना है, खाना कैसे, पीना कैसे है, पहनना कैसे है, चलना फिरना, एक एक काम जो है अगर आप उस मंशा के मुताबिक करते हैं। नींद आ गई है तो सोने से मना नहीं किया गया, भूख लगी है तो खाने से मना नहीं किया गया। ये जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात करते हैं और अपने आप को मुख्तलिफ़ मुशक्क़तों में डालते हैं, मुजाहिदे करते हैं, इनकी अपनी भी यकीनन कोई ना कोई अहमियत है। लेकिन आप ये देखें कि उस काम को अगर आप दीन के मुताबिक करते हैं तो वो इबादत है, और जो काम अपनी मर्ज़ी से करते हैं वो इबादत नहीं होती। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि ये जो हम सूरह फातिहा में इय्याका नअबुदु कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो ए अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमा कि हम ऐसा करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं या गलत फहमी का शिकार तो नहीं है। आमीन। बहुत शुक्रिया।